Hello students, in a previous video we were up to interrelation between Kp and Kc for homogeneous and gas phase reactions. We obtained the final expression that Kp for any given reaction is equal to Kc of a same reaction into RT raised to delta n. तर पहिल्यांदा आपण एक्सप्रेशन्समध्ये जे टर्म आहेत त्यांचे मिनिंग समजू आणि त्यानंतर त्यांच्यामध्ये कोरिलेशन्स समजू डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एन व्हॅल्यूज. वी वुड प्रोसीड विथ दॅट वन. हियर Kp term means equilibrium constant in partial pressure. We know it. Kc value is again equilibrium constant in molar concentration. Now what is R here? This R we obtained from ideal gas equation PV equal to nRT, where P is a pressure, V is a volume, N is number of moles, T is a temperature, and R is a universal gas constant which has a fixed value. So R is universal gas constant and value of R is taken as 0.0821, which is approximately reciprocal of 12 liter atmosphere mole inverse and Kelvin inverse. हे मॅग्निट्यूड आणि त्याचं हे युनिट हे आपण दोन्हीही स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये ह्यापूर्वी पण डिस्कस केलेलं आहे, त्यामुळे आपण पुन्हा एकदा त्याकडे फोकस नाही करणार. आपण फक्त आर ही टर्म काय आणि त्याचे मॅग्निट्यूड किती आहे हे पाहतो. नाव टी इज वॉट? टी इज अ टेम्परेचर इन केल्विन्स. केल्विनमध्ये टेम्परेचर व्हॅल्यू आहे ती. अँड डेल्टा एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट्स. डेल्टा एन डिस्कस करत असताना आपण हे क्लिअर केलं होतं की टर्म डेल्टा ही फक्त गॅसियस कंपोनंटसाठीच व्हॅलिड आहे. त्यामुळं आपण जेव्हा मोल्स कन्सिडर करू फक्त गॅसेसचेच कन्सिडर करू आणि त्यावरूनच गिवन रिॲक्शनचा डेल्टा एन पण येईल. जेव्हा आपण एक्झाम्पल्स पाहू त्यांच्यात Kp Kc रिलेशन सेट करण्यासाठी तेव्हा आपण ह्यावरती पण कॉन्सन्ट्रेट करू. ठीक, तर आपण एक दोन एक्झाम्पल्स पुन्हा कंटिन्यू करू. नाव सपोज द रिॲक्शन इज N2 plus 3H2 converted to 2NH3. Question is to set relation in Kp value and Kc value for given reaction. तर पहिल्यांदा आपल्याला गिवन रिॲक्शनचं डेल्टा एन सेट करायचं आहे. डेल्टा एन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 मायनस मोल्स ऑफ रिॲक्टंट 1 plus 3 and the delta n value obtained is -2. Now what is expression then? Kp is equal to Kc into RT raised to -2. हे झालं त्या केसमध्ये जेव्हा डेल्टा एन निगेटिव्ह येऊ शकतो. ह्याला पॅरलल आपण दुसरं एक्झाम्पल पाहू. सपोज द रिॲक्शन इज PCl5 गॅसियस रिव्हर्सिबली हे सगळे रिव्हर्सिबलचेच एक्झाम्पल आहे. रिव्हर्सिबली डिकम्पोज टू PCl5 plus Cl2. Now when we calculate delta n for this reaction, it is 1 plus 1 minus 1. So calculation is plus 1. Now the relation will be Kp is equal to Kc into RT raised to plus 1. Power delta n. Here power delta n value. Now this is in the case of positive delta n. One more reaction, let us say H2 gaseous plus I2 gaseous reversibly combines to produce
to HI gaseous. All are homogeneous and gas phase reaction for which we are obtaining Kp and Kc relation. PCl3, this one is balanced. PCl5, Cl3, Cl2. This is also a gas phase reaction. Not needed to mention. Now for this reaction, when we set delta n value, then delta n is 2 minus 1 plus 1. On calculation it is 0. Therefore Kp is equal to Kc into RT raised to 0. Now base RT has a 0 power. That doesn't mean a 0. Mathematically RT raised to 0 stand for 1, and therefore we could write Kp is equal to Kc. Clear? So these are different examples and the particular relations of Kp and Kc value in different cases depending on different delta n values. Now we are about to find relation between Kp and Kc in general. In general means quantitatively which is less and which is more, or in which case these two will be equal to one another. ह्यात एक इम्पॉर्टंट टर्म आपल्याला डिस्कस काय करायची आहे, जेई मेन्समध्ये ह्या टाईपचं क्वेश्चन आलेलं आहे. टेम्परेचरचं जे मॅग्निट्यूड प्रोव्हाइडेड असेल ते जनरली 273 म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअस ह्यापेक्षा ग्रेटर टेम्परेचर असतं. कारण मोस्ट ऑफ केमिकल रिॲक्शनसाठी ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर लागतं, म्हणजे 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सिअस ह्या रेंजमध्ये टेम्परेचर लागतं. आणि काही केसेसमध्ये लोअर टेम्परेचरला जर रिॲक्शन होत असेल तरीही ते टेम्परेचर 100-200च्या रेंजमध्ये येतं, आणि काही हायर केसेसमध्ये तर ते 300-400 केल्विनपर्यंत येईल. आपण जे कन्सिडर करतो टेम्परेचर इन जनरल जर प्रोव्हाइडेड नसेल तर ते 298 केल्विन रूम टेम्परेचर असतं. त्या बेसिसवर आपल्याला असं म्हणता येईल की हे 0.0821 आणि 273 किंवा 298 केल्विन हे टेम्परेचर ह्या दोघांचा जर प्रोडक्ट घेतला तर हा जो RT येणार आहे रिलेशनमध्ये RT ह्याचं मॅग्निट्यूड 1 पेक्षा जास्त येतं. जो काही त्यांचं मल्टिप्लिकेशन येईल त्याचं मॅग्निट्यूड 1 पेक्षा तर डेफिनेटली जास्त येईल. फॉर एनी नंबर हॅविंग व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 मग त्याचा जो पॉवर असेल त्याचं मॅग्निट्यूड जर पॉझिटिव्ह असेल तर 1 पेक्षा जास्त येईल, निगेटिव्ह असेल तर 1 पेक्षा कमी येईल, 0 असेल तर 1 येईल. बऱ्याचशा रेफरन्सेसमध्ये आपण हे पाहतो की Kp आणि Kcमध्ये जे इंटर रिलेशन येतं ते हेच कन्सिडर करून दिलेलं असतं की टेम्परेचर खूप हायर आहे, आणि टेम्परेचर हायर असल्यामुळं जे को रिलेशन येईल ते फक्त डेल्टा एनवरच डिपेंड करेल. Relation between Kp and Kc is always assumed to be interrelated depending on delta n value only, but that will be valid in case when temperature is relatively greater. टेम्परेचर कमी असेल तर ह्या रिलेशनमध्ये एक ड्रास्टिक चेंज येऊ शकतो. तर पहिले आपण एक बेसिक इंटर रिलेशन्स पाहू आणि नंतर पाहू टेम्परेचरवरती ते डिपेंड कसं करेल. ओके, नाव सपोज गिवन रिॲक्शनसाठी डेल्टा एन ही व्हॅल्यू 2 आहे, प्लस 2ला जस्ट 2 असं लिहितो. तर Kp हे Kc इंटू RT रेज टू 2 असं येईल. ह्यावरून आपल्याला एक कन्क्ल्युजन काय घेता येईल पहा, जर डेल्टा एनचं व्हॅल्यू 2 म्हणजे पॉझिटिव्ह नंबर आहे तर RTचा पॉझिटिव्ह पॉवर म्हणजे ग्रेटर व्हॅल्यू दॅन 1 काहीतरी 1 पेक्षा ग्रेटर व्हॅल्यूनी आपण Kcला मल्टिप्लाय करतो आणि नंतर तो प्रोडक्ट Kpच्या बरोबर होतो. म्हणजे क्वांटिटेटिव्हली Kp बाय मॅग्निट्यूड Kcपेक्षा ग्रेटर आहे. हे आपल्याला कधी स्टेट करता येईल, इफ डेल्टा एन इज अ पॉझिटिव्ह नंबर देन Kp इज ग्रेटर दॅन Kc. असं लिहिता येईल कुठल्याही केमिकल रिॲक्शनसाठी. इफ डेल्टा एन इज अप 2 देन इट इज RT रेज टू 2. RT रेज टू 2 म्हणजे जे काही कॅल्क्युलेशन येईल ते 1 पेक्षा ग्रेटर आहे. 1 पेक्षा ग्रेटर नंबरनी आपण Kcला मल्टिप्लाय करतो आहे आणि नंतर तो प्रोडक्ट Kpच्या बरोबर होतो आहे. म्हणजे क्वांटिटेटिव्हली Kp ही व्हॅल्यू Kcपेक्षा फार ग्रेटर आहे.
त्या बेसिसवर आपण कन्क्ल्युजनच करून घेतो की डेल्टा एन पॉझिटिव्ह असेल तर के पी व्हॅल्यू के सीपेक्षा ग्रेटर राहील. आत्ता समजा टी इक्वल टू 10 केल्विन आहे. टेम्परेचर कमी आहे, खूप कमी आहे. किती आहे? जस्ट 10 केल्विन. तर आर टी हा जो प्रोडक्ट येईल तो किती येईल? आरची व्हॅल्यू जी आहे ती 1/12च्या जवळजवळ असते. मल्टिप्लाइड बाय 10 म्हणजे 5/6. बरोबर. 5/6 0.8 एवढं कॅल्क्युलेशन अप्रॉक्सिमेटली आलं सपोज. आता पहा, आपण जर के पी इक्वल टू के सी इंटू 0.8 इंटू 2 असं लिहितो. के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेज टू 2. दिस आर टी कॅल्क्युलेशन वी ऑप्टेन इट इज 0.8. सो 0.8 रेज टू 2. ह्याला आपण सॉल्व करू तर काय रिलेशन भेटेन पहा. के पी इक्वल टू के सी इंटू 0.8चं स्क्वेअर घेतला 0.64 झालं. ह्याला आपण पुन्हा फ्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये लिहू. के पी इक्वल टू के सी इंटू 64 डिवायडेड बाय 100. ह्याला आपण क्रॉस प्रोडक्ट करू. 100 टाइम्स ऑफ के पी इज इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ के सी. पाहत आहे 100 टाइम्स ऑफ के पी इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ के सी असं जर क्वांटिटेटिव्हली मॅग्निट्यूड असेल तर ह्यावरून हे क्लिअर दिसत आहे की के सी बाय मॅग्निट्यूड के पीपेक्षा मोठा आहे. 64 के सीच्या बरोबर होण्यासाठी के पी युनिटचे 100 युनिट लागत आहेत आपल्याला. म्हणजे के पी बाय क्वांटिटी कमी आहे. 100 युनिट ह्याच्या 64च्या बरोबर आहेत. सो के सी इज ग्रेटर दॅन के पी. वॅरॅज डेल्टा एन पॉझिटिव्ह असताना आपण रिलेशन ऑप्टेन काय केले? के पी इज ग्रेटर दॅन के सी. सेम डेल्टा एन तीच रिॲक्शन ज्याचं डेल्टा एन प्लस 2 आहे त्यात आपण एक रिझल्ट के पी ग्रेटर दॅन के सी ऑप्टेन करतो आहे. तो दुसरा के सी ग्रेटर दॅन के पी किंवा के पी लेस दॅन के सी असं. म्हणजे असं कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होऊ शकतं जर आपण टेम्परेचर कन्सिडर करतो. त्यामुळे जेव्हा आपण रिलेशन्स सेट करू तर रिलेशन्सला आपण 2 पार्टमध्ये डिवाइड करतो. एक वेन टेम्परेचर इज लेस दॅन 12 केल्विन आणि दुसरं वेन टेम्परेचर इज ग्रेटर दॅन 12 केल्विन. लक्षात येतं. आणि त्यावरून आपल्याला मग डायरेक्ट कन्क्ल्युजन घेता येईल. ओके. सो पहिलं केस काय होईल? फॉर टेम्परेचर टी ग्रेटर दॅन 12 केल्विन. टेम्परेचर टी जर 12 केल्विनपेक्षा जास्त असेल तर डेल्टा एन ही व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह असेल देन के पी इज ग्रेटर दॅन के सी. ह्यात काही कॉन्ट्रडिक्शन राहणारच नाही. ॲज अन एक्झाम्पल वी कॅन से डेल्टा एन पॉझिटिव्ह असलेलं एक्झाम्पल PCl5 रिव्हर्सिबली डिकम्पोज टू PCl3 प्लस Cl2. For this particular reaction Kp is equal to Kc into RT raised to +1 since its delta n is +1. हे आपण आत्ताच डिस्कस केलेलं आहे. जर हे असं क्वांटिटेटिव्ह इंटर रिलेशन आहे तर कन्क्ल्युजन होईल Kp is greater than Kc, which is in agreement with the general consideration that if delta n is greater than 0, or we can say if delta n is a positive number then Kp is greater than Kc. Next thing, if delta n is a negative value then Kp is less than Kc. As a conventional example, N2 plus 3H2 reversibly converted to 2NH3. The relation is Kp is equal to Kc into RT raised to -2 since delta n of this reaction is -2. Now when RT raised to -2 it simply means Kp is equal to Kc divided by RT square. RT square नी डिवाइड केल्याच्या नंतर Kcचं मॅग्निट्यूड Kpच्या बरोबर होतं, म्हणजे क्वांटिटेटिव्हली Kc खूप ग्रेटर आहे. ॲज अ कन्क्ल्युजन वी कुड राईट Kp इज लेस दॅन Kc or Kc इज ग्रेटर दॅन Kp.
हे दोन केसेस आहे ज्या केसमध्ये डेल्टा एन पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह आहे. आणि थर्ड केस, इफ डेल्टा एन इज अ 0 then Kp is equal to Kc. As an example, as we discussed it, this H2 plus I2 reversibly converted to 2Hi, Kp is equal to Kc into RT raised to 0, since delta n of this reaction is 0, and on solving we would get the result Kp is equal to Kc. These three are the valid cases depending upon delta n when temperature is greater than 12 Kelvin. टेम्परेचर 12 केल्विन पेक्षा जास्त असेल तर ह्या तीन केसेस आपल्याला भेटतील. आता ह्यात कॉन्ट्रॅडिक्शन्स काय होतील पहा, तर ह्या दोन केसेस ज्या आहे ज्यामध्ये डेल्टा एन पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हचे रिझल्ट आपण पाहतोय, ह्या दोन केसेसमध्ये टेम्परेचर 12 पेक्षा कमी असेल तर रिझल्ट जो ऑब्टेन केलेला आहे त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट भेटेल. डेल्टा एन 0 असेल तर इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर कितीही असेल, डेल्टा एन 0 आहे म्हणजे त्या केसमध्ये Kp इक्वल टू Kc हा रिझल्ट कॉमन भेटेल. पण टेम्परेचरवर तो डिपेंड कधी करेल, जेव्हा डेल्टा एन नॉन झिरो आहे आणि टेम्परेचर 12 पेक्षा पण लेस आहे. तर आपण त्या केसला डील करू, पर्टिक्युलरली टेम्परेचर लेस दॅन 12 केल्विनसाठीच्या. The second case, if temperature T is less than 12 Kelvin, तर ह्यात पहिलं केस होईल, if delta n is a positive number then Kp is less than Kc. डेल्टा एन पॉझिटिव्ह आला म्हणजेच आपण व्हॅल्यू लेस दॅन 1 जी आहे त्याचा पॉझिटिव्ह पॉवर घेतो. RT हा प्रोडक्ट 1 पेक्षा कमी आला, टेम्परेचर T 12 केल्विनपेक्षा कमी आहे, ह्याचंच दुसरं मिनिंग असं पण होईल की प्रोडक्ट RT लेस दॅन 1 आहे. RT हा प्रोडक्ट 1 पेक्षा कमी आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ RT if it is less than 1, then positive power of RT will have a magnitude less than its original value. एखाद्या नंबरचा आपण स्क्वेअर घेतोय तर तो मूळ संख्या जी आहे स्क्वेअर त्यापेक्षा जास्त येतो, पण ते कधी होतं जेव्हा तो नंबरच मुळात 1 पेक्षा जास्त असेल. जर आपण 1 पेक्षा छोट्या नंबरचा स्क्वेअर घेतोय, समजा 0.2चा आपण स्क्वेअर घेतोय, तर 0.2चा जो स्क्वेअर येईल तो 0.04 येईल आणि हा येणारा 0.04 0.2 पेक्षा पण कमी असेल, तो बराच कमी आहे. लक्षात येतं का? So 0.04 is a much less than 0.2. We can say square of the number which is less than 1 is less than number itself. तो नंबर स्वतः किती आहे त्याच्यापेक्षा पण त्याचा स्क्वेअर छोटा आहे, आणि मग स्क्वेअर जर छोटा आला तर रिलेशनमध्ये कॉन्ट्रॅडिक्शन येईल आणि ते रिलेशन उलटं होऊन जाईल किंवा फ्लिप होऊन जाईल. तर ह्यात वेगळं तर काही एक्झाम्पल नाही आहे. ज्या केसमध्ये आपण डेल्टा एन पॉझिटिव्ह घेतलं आहे तेच एक्झाम्पल आपण रिवाईज करू शकतो, पण तीच सेम रिॲक्शन जर 12 केल्विनपेक्षा कमीला ऑब्टेन केलेली असेल तर त्याचं Kp व्हॅल्यू Kcपेक्षा कमी राहील. सेकंड, if delta n is a negative for temperature less than 12 Kelvin or for a product RT less than 1, तर पहा जिथं निगेटिव्ह आहे Kp लेस दॅन Kc येतो, तर इथं जो रिझल्ट येईल तो Kp ग्रेटर दॅन Kc येईल. क्लिअर? अँड सिमिलर इन अ थर्ड केस, if delta n is equal to 0 then Kp will be equal to Kc. तर पॉसिबिलिटीजला आपल्याला 2-3 पार्ट्समध्ये डिवाइड करून त्याला मेमराइज करून घ्यायचं. बऱ्याचदा असं विचारतं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन Kp इज लेस दॅन Kc, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन Kp इज ग्रेटर दॅन Kc, फॉर विच ऑफ गिवन रिॲक्शन Kp अँड Kc व्हॅल्यूज विल बी सेम, अशा टाईपचं क्वेश्चन असेल तर त्या केसेसमध्ये आपण हे कॉमन कन्क्ल्युजन अप्लाय करू शकतो
जे अबाउट 12 केल्विन दिलेलं असेल. पण ज्या क्वेश्चनमध्येच पर्पजली टेम्परेचर मेन्शन केलेलं आहे ना, what will be a correct Kp and Kc relation at 10 kelvins, 11 kelvins, 2 kelvin, 3 kelvin, all temperature in together less than 12 kelvin जर असेल, मग त्या केसमध्ये आपल्याला हे कन्सिडर करावं लागेल की प्रोडक्ट RT इज लेस दॅन 1 आहे आणि त्यामुळं जो रिझल्ट आपण एक्सपेक्ट करतो तो एक्सपेक्टेडच्या एक्झॅक्ट अपोजिट आहे. बाकी डेल्टा एन 0 असेल तर मग टेम्परेचरचं काही मॅटरच नाही आहे. कुठल्याही टेम्परेचरला डेल्टा एन 0 असेल तर Kp मॅग्निट्यूड Kcच्या बरोबर असेल, त्यामुळे त्याला आपण इग्नोर करू शकतो फॉर डेल्टा एन इक्वल टू 0. पण तो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असेल मग मात्र रिझल्ट चेंज होत जातील. तर जे क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन्स आपण ऑब्टेन केलेले आहे ह्यांना आपण समराईज करू आणि त्यानंतर नेक्स्ट आर्टिकलला मूव्ह करू. Now what result we obtained here? The results are, first one is, if delta n is equal to 0, then Kp is equal to Kc at all temperatures. डेल्टा एन 0 असेल तर मग प्रोव्हायडेड क्वेश्चनमध्ये टेम्परेचर किती दिलेलं आहे कन्सिडरच करण्याची गरज नाही. टेम्परेचर दिलेलं आहे पण ते 12च्या आसपास पण नाही, त्यालाही कन्सिडर करण्याची गरज नाही. 12पेक्षा कमी टेम्परेचर दिलं तर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचं. ओके, तर ह्या केसमध्ये काही कॉन्ट्रडिक्शन असणारच नाही. सेकंड थिंग, इफ डेल्टा एन इज पॉझिटिव्ह then we have two possibilities. Kp is greater than Kc for temperature greater than 12 Kelvin and Kp is less than Kc for temperature less than 12 Kelvin. ह्याला दुसऱ्या बेसमध्ये असं लिहिता येईल RT प्रोडक्ट ग्रेटर दॅन 1. ह्याला इथं पुढं लिहून पण ठेवू आपण. When RT is greater than 1 and second case is when RT is less than 1. Memorize it. जेईमध्ये ह्या टाईपचा क्वेश्चन आलेला आहे की टेम्परेचर 10 केल्विन्सला कुठल्या दिलेल्या सेटमधल्या रिॲक्शन्समधली रिॲक्शन Kp व्हॅल्यू Kcपेक्षा ग्रेटर दाखवेल. तर त्यात ओव्हरऑल जे सगळ्या रिॲक्शन्स होते ते पॉझिटिव्ह डेल्टा एन सोबतचेच पण हायर टेम्परेचर कन्सिडर्ड आणि एक पर्टिक्युलर रिॲक्शनमध्ये लेस टेम्परेचर असलेली रिॲक्शन होतं. तर तो आन्सरच Kp लेस दॅन Kc असं देऊ शकतो ज्याचं टेम्परेचर 12 केल्विन आहे. चारही ऑप्शन डेल्टा एन पॉझिटिव्ह असलेलेच. पॉझिटिव्ह असल्यामुळं Kp ग्रेटर दॅन Kc हा रिझल्ट आपल्याला माहिती असतो. आपण डेल्टा एन चेक करतो, ऑल आर पॉझिटिव्ह, कुठलीच असं रिॲक्शन भेटणार नाही ज्यात Kp लेस दॅन Kc आहे. पण ते असू शकतं जर टेम्परेचर लेस दॅन 12 केल्विन असेल. ओके, नाव द थर्ड सेट इज फॉर डेल्टा एन निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल देन अगेन two possibilities are Kp is less than Kc for temperature greater than 12 Kelvin or RT product greater than 1 and Kp same will be less than Kc for temperature less than 12 Kelvin or product RT less than 1. less. Remember, this Kp is less than Kc for this particular case when delta n is negative, and on contrary it will be greater than Kc. So one is greater for lesser temperature and lesser for greater temperature. The contradiction words upon result मध्ये same ना. Kp greater than Kc for temperature greater, Kp less than Kc for lesser temperature. Clear? And for delta n equal to 0 there is no question. For all temperature magnitude of Kp will be equal to Kc value of it. Okay. तर प्रेझेंट केसमध्ये आपण इथं थांबूया
as a interrelations between Kp and Kc magnitudes. Okay. काही कंटिन्यूशनमध्ये आपण एक्झाम्पल पण पाहू. आपण एखादं एक्झाम्पल ट्राय करू अँड देन वी वुड क्लोज द आर्टिकल. Now suppose the reaction is set for decomposition of calcium carbonate and question is to obtain an interrelation in Kp and Kc value. Nothing is given, only a reversible change is calcium carbonate decomposed to calcium oxide plus CO2. Now here it is mentioned a delta sign. Now first thing, calcium carbonate reversibly converted to calcium oxide and CO2 with a delta n written on the arrow means it is a thermal reversible reaction. Thermal decomposition and reversible reaction. We need to concentrate the phase in order to check the delta n. Calcium carbonate is a solid material. Calcium oxide is solid, CO2 is a gaseous. Now when we set delta n value, we need to check gaseous moles of product. We have two products, but only CO2 is a gaseous and it is 1 mole. So we need to consider only 1 mole of CO2, excluding calcium oxide, minus gaseous moles of reactant. No reactant is gas. We have only calcium carbonate as a reactant, that is solid material. So it is 1 minus 0. Here the delta n is plus 1. Remember, ह्या सेम रिॲक्शनमध्ये आपण डेल्टा एनसाठी एक जनरल रूल घेतला, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तर तो 1+1 असेल, मायनस मोल्स ऑफ रिॲक्टंट -1. हे पण कॅल्क्युलेशन +1 आहे, बट दिस इजंट अ करेक्ट वे. हा करेक्ट वे आहे. वाय? बिकॉज डेल्टा एन इज implemented for gaseous components only. We need to consider moles of gaseous components. So here we have only CO2 as a gaseous component in an entire reaction mixture. So on that basis this would be +1. +1 in both the cases the same result is, but that is obtained in case of particular given reaction. वेगळं रिॲक्शन असेल तर नेहमी सारखा रिझल्ट येणार नाही, त्यामुळे आपल्याला ह्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं असतं. ठीक. आता ह्यावरून आपण इंटररिलेशन सेट करू शकतो. वन्स वी हॅव डेल्टा एन व्हॅल्यू, then Kp can be taken as Kp is equal to Kc into RT raised to +1, and this would be a valid relation. And as in conclusion, when delta n is positive, then Kp is greater than Kc. Now how we concluded that Kp is greater than Kc? We don't know the temperature. Whenever temperature is not given, it means it's an ordinary temperature or a room temperature, and room temperature is a 25 degrees Celsius, which in kelvins is a 298 Kelvin, which is much greater than 12 Kelvin. So on this basis we drawn the relation Kp is greater than Kc. तर बॉदर करण्याची गरज आपल्याला त्या केसेसमध्ये तर नाहीच आहे ज्या केसेसमध्ये टेम्परेचर मेन्शनच नाही केलेलं. पण जर पर्टिक्युलरली टेम्परेचर मेन्शन केलेलं आहे आणि सगळ्या रिॲक्शन हे डेल्टा एन सेम साईनचे दाखवतात, तर ज्या रिॲक्शनमध्ये डेल्टा एन लेस दॅन 12 केल्विन असेल त्याच केसचा रिझल्ट बाकीच्या तिन्ही रिझल्टच्या एक्झॅक्ट अपोजिट असेल. बाकी मग टेम्परेचरच्या शिवाय डेल्टा एन 0 दिलेला आहे तर मग कॉन्ट्रॅडिक्शनचा काही प्रश्नच नाही. सो इन अ प्रेझेंट व्हिडिओ वी विल स्टॉप हियर, अँड इन अ अपकमिंग व्हिडिओ वी विल स्टार्ट विथ characteristics of equilibrium constant and then calculations based on equilibrium constant. Thank you.